guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings, 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो तुसी? उम्मीद करने कि तुसी बिल्कुल खैरियत नाल होवोगे। अल्हम्दुलिल्लाह असी भी बिल्कुल ठीक ठाक हाँ और साड़ी अल्लाह के दुआ है कि सानू वेखण वाले जिथे भी रहंदे ने हमेशा हसदे मुस्कुरांदे रहन। ऐसे ने एक दुआ और उम्मीद के नाल असी अपनी अज की वीडियो का आगाज़ करने हैं। असी जनाब अज सफ़र करन गए हाँ, अपना विलाग बनाने गए हाँ डस्के की तरफ और रस्ते दे विच जिहड़े मनाजर होंदे इंशाअल्लाह वो तुहानू असी दिखावांगे। तो मौसम जिहड़ा है अज भी जिहड़ा ना अबर आलूद है, ना कोई इन्नी ज़्यादा धुप्प है तो ना इन्नी ज़्यादा कोई अपना जनाब साया वे। तो हल्के हल्के बदल ने तो हल्की हल्की धुप्प निकली है। तो असी इस वेले मौजूद है जनाब गौरमेंट हाई स्कूल बड़ियाना, उतों असी निकलन गए हाँ। तो साढ़े नाल रहियो। तो आओ जनाब असी हुण तुहानू लैके चलने डस्के की तरफ और तुहानू रस्ते दे विच दिखाने मनाजर। जी इमतीन भाई चलिए। चलो जी भाई जान रवाना होइए। लैट्स गो। असी हुण निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। तुसीं देख सकते हो मेरी बैक साइड से बड़ियाने के मनाजर। यह जी हदूद है बड़ियाने की है। तो इंशाअल्लाह जो जो असी अगे जावांगे असी जनाब तुहानू जिहड़ा इन्ना दिलकश मनाजर देहातां दे उस तो इलावा जिहड़े कस्बे हैं ते डस्का सिटी मोतरा सिटी असी जनाब तुहानू उन्हां दे मनाजर जिहड़े ने वो दिखावांगे। इस वेले जनाब असी दाखिल हो चुके हैं पीरो चक के अंदर। तो तुहानू पीरो चक का जिहड़ा अड्डा वे ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਦਾ ਅੱਡਾ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਡੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕੀਚੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀਆਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਆਉਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਡੇ ਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਬੜਾ ਔਰ ਵਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅੱਡਾ ਹੈ। मियाँ साहब पैर ऊपर कर लो क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा वे। हाँ जी भैड़ा ही हाल है। लो जी असी तकरीबन अड्डे के उत्तों दी अद्धा अड्डा क्रॉस कर लिया। तो अद्धा अड्डा जिहड़ा है ना वो तकरीबन रहिंदा है। तो तुहानू दिखा रहे उम्मीद करांगे कि जिहड़े लोग मैनू देख रहे ने पीरो चक वाले और दूसरे साढ़े इर्द गिर्द वाले वो अपने अड्डे नूं देख के तो बड़ा खुश होंदे। अड्डे दे उत्ते माशाअल्लाह बुलंद बाला इमारतां भी तुसीं वेखण दे हो। अड्डा तकरीबन ख़त्म हो गया, अगे काम हो रहा जनाब कंस्ट्रक्शन का। तो हुण तुहानूं अगे जाके दिखाने हैं। इस वेले असी जनाब पहुँच चुके हैं मेन भलोली स्टॉप के उपर। तो इस सामने जो तुहानूं नज़र आ रहा है यह वे लिंक जाता है मोतरे की तरफ और इस साइड तो जो लिंक है यह जाता वे मोड़ एमनाबाद नूं। और मेरी बैक साइड तो तुहानूं दिखाने असी यह लिंक जा रहा जनाब रोड जा रहा सियालकोट की तरफ और इस तरफ आ जाइए तो यह रोड है बड़ियाने की तरफ। तो माशाअल्लाह बड़ा ही खूबसूरत जोड़ा वे यह एरिया वे। इत्थे जनाब पंजाब कॉलेज सिटी हाउसिंग कैंपस है, इतों 1 किलोमीटर दूर है ये सियालकोट रोड की तरफ। तो आओ हुण तुहानूं लैके असीं चलने आ मेन मोतरे की तरफ। तो मोतरे वाल जाने जनाब तुहानूं रस्ते दे विच मोतरे दे जिहड़े मनाजर ने वो तुहानूं दिखाने आ।
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਕੋਟ ਘੁੰਮਣ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੋਤਰੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋ ਮੋਤਰੇ ਦੇ ਮੇਨ ਅੱਡਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ खूबसूरत है। और बाहर आने तो जड़ा है ना है अड्डा वे लोगों का भी बहुत गहमा गहमी। और उस तो अलावा मेन अड्डा है, इतों रोड जाता गुजराला लाहौर और दूसरी तरफ जाता वे सियालकोट की तरफ। तो असी जनाब डस्के की तरफ असी हो गए हैं। असी जा रहे हैं डस्के और बहुत बड़ा कस्बा है और बहुत ज़्यादा इत्थे रश है। हर तरफ मार्केट ही मार्केटा ने। और क्योंकि मेन गुजराले रोड के उपर है इस वास्ते इत्थे जिहड़ा रश है वो बहुत ज़्यादा हुंदा है। असी जनाब सर्विस रोड तो चढ़न गए हाँ मेन रोड के उपर। है जनाब असी आगे सर्विस रोड तो मेन रोड के उपर और बहुत कुशादा वसी खुला डुला जनाब है रोड है। और डबल रोड है तो बिल्कुल साफ सुथरा कारपेट रोड है। इस साइड जनाब तुम देख सकते देसी डेरा रेस्टोरेंट एंड फास्ट फूड। रोड पर ट्रैफिक भी जड़ी है रवा दवा है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। लेकिन चूँकि रोड बहुत ज़्यादा वसी है जिसकी वजह के नाल ट्रैफिक का एहसास जोड़ा बिल्कुल नहीं होंदा। तो अगे जाके तुहानूं दिखाने असी मोतरा नहर के मनाजर। जोड़ा बड़े रंग बिरंगे जोड़े ने पौधे लगे हुए हैं। रूबी फोम वाले फैक्ट्री है, गद्दे बनाने वाली फैक्ट्री। असी नहर के करीब एक छोटा जिहा रस्सा है जितों असी गुजर के असी इधर आ रहे हैं। तो यह जनाब असी नहर के करीब पहुँच चुके हैं। दे हमारा टोपी भी होना। ਇਹ जनाब तुसीं देखण दे हो ਇਹ ਵੇ मोतरा नहर। और यह नहर जिहड़ी है इत्थों हुंदियां होइयां इन्ने गुजरना डस्के और डस्के तो अगे जाना है इस नहर ने लड़के। तो नहर दे विच चौंके इस वेले पानी जिहड़ा है वो कम है। तो यह तुसीं वेख सकदे हो यह नहर दे विच एक जाल कुकड़ी उन्हें हुण जनाब सानूं वेख के ते डुबकी लगा लई है। तो पानी इस वेले ज़रा कम है। हाँ जी मतीन साहब मज़ा आ रहा है डस्किया ला के? तो आओ फिर असी लैके जरा चलिए थोड़ा सारा इस साइड से। इधर देखिए इधर कादे मनाजर ने जी। आओ जनाब तुहानूं इस साइड से कुछ सोसाइटी है तुहानूं वो दिखाने हैं। इस तरह तुसीं देख सकते हो यह जनाब एरिया वे रूबी फोम वालियां दा। और यह मैट्रस बनाने वाली फैक्ट्री है। ये अंदर बड़ी ही खूबसूरत तुहानूं मस्जिद नज़र आ रही है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बड़े ही अच्छे डिज़ाइन के नाल जिहड़ी ना बनाई है। और इस दे अंदर अगे तुसीं वेख सकते हो काफ़ी वसी पार्क जिहड़ी ना वो बनाई है। तुसां वेखे जनाब मनाजर मोतरे नहर दे। ते असीं हुण तुहानूं लैके चलने आ अगे डस्के की तरफ। तो डस्के दे भी जिहड़े तुहानूं मनाजर ने वो भी इंशाल्लाह दिखाने आ। तो मतीन साहब के जोड़े पैर ने वो कीचड़ के नाल जोड़े ने ना भर चुके हैं क्योंकि पिछे रस्ते जोड़े हैं ना वो बड़े खराब सन। तो काफ़ी जोड़े ना दुश्वारी के नाल असी पहुँचे हैं। तो आओ हुण तुहानूं लैके चलने असी डस्के की तरफ। यह जनाब तुहानूं दिखा रहे हैं असी मोतरे नहर के उपर खड़े हाँ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਨਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਲਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਠੰਡਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨਲਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 3 ਨਲਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਔਰ 5 ਨਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ फ़ायदा, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੇ ਕਿਚੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਬੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਛੱਤ ਧੋਣ ਡੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਗਿਆ ਕੁਲਫੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਲਫੀ ਹੈ, ਤਾਜ਼ੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਕੁਲਫੀ, ਖੋਏ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੈਸੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲਫੀ? ਖਾਣਾ ਦੁੱਧ ਖੋਏ ਦੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਚੀ ਬਦਾਮ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਲਾਚੀ ਬਦਾਮ ਪਾਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੁਲਫੀ, ਇਹਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਜ਼ਾ। ਇਹ ਜੀ ਦੇਸੀ ਕੁਲਫੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਖੋਏ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਲਾਚੀ ਬਦਾਮ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਮਜ਼ਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਗੁਜਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਵਾਂ ਦਵਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਆਓ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਲੁਤਫ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਓ। ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕੁਲਫੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਲਫੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚ? 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਬਣਾਈਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਈਦਾ ਖਾਲਸ ਖੋਇਆ, ਪਾਈਦਾ ਚੀਨੀ ਪਾਈ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਦਾ, ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰੋਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਨਾਬ। ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਦਾ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਾਲਾ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ, ਖਾਲਸ ਦੁੱਧ ਲਈਦਾ, ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਾਈਦਾ, ਪਿਸਤੇ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਰੀਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ ਪਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਚੁੱਕਿਓ ਕੱਪੜਾ, ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਤੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ ਦਸਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੋਵੋ ਜੀ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿੱਧਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਧਰ ਡਸਕਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਟਰਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਔਰ ਦਸਕੇ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਜਨਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਫੈਕਟਰੀ। ਹੁਣ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਏਰੀਆ ਲਈ ਤਰਫ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਦਸਕਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 80-85 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਟਰਵੇ। ਅਸੀਂ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਾ ਡਸਕੇ ਨੂੰ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵੇ ਮੋਟਰਵੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿੰਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। बड़ा ही खूबसूरत जनाब है मोटरवे और बहुत वसी और खुला जड़ा ना है मोटरवे।
ਇਹ ਜਨਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੋਟਰਵੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਵੇ ਮੋਟਰ ਇਹ ਜਨਾਬ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੋਟਰਵੇ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰਾਂਗੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਨੀਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੋਟਰਵੇ ਦਾ ਪੁਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਇਆ ਅੰਧੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੁਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕ੍ਰਾਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਨ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਗੁਜਰਾਵਾਲਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਡਸਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਸਨਅਤੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਨਰਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਔਰ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਨ ਡਸਕਾ ਚੌਕ ਹੈ ਸਿਵਲ ਚੌਕ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਡਸਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਹੋ ਕੇ ਡਸਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੁਣ ਚੌਂਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇ ਦੇਣ ਲਾਈਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।